Okay, ma. Now we see the next topic, which is change of scale property. See the definition or statement of the change of scale property. If L of f of t is equal to f of s, then L of f of at is equal to 1 by a f of s by a. 1 by a f of s by a. Okay, now we see the next one. Suppose L of f of at is 1 by a f of s by a. This is main formula. Suppose in place of a you put 1 by a on both sides, what we get? F of t by a. L of f of t by a is equal to a plus 1 by a means ఇది denominator నుంచి numerator లోకి వెళ్తుంది, a into f of as. So main formula is this. L of f of at is equal to 1 by a f of s by a. Suppose t by a కానుంటే ఇటు పక్క మామూలు ఏలు వచ్చేస్తాయి. Okay, now we see the example. We have given if L of f of t is this one, already we have given this one. L of f of t ఏంటో ఇచ్చేసారు. Then find L of f of 3t. 3t means L of f of at లాగనమాట. a ప్లేస్లో 3 పెట్టి చేయాలి మనం ప్రాబ్లం. ఓకే, see this one. What is given? Given L of f of t. What is this? 9s square minus 12s plus 15 by s minus 1 whole cube. What is L of f of t? Always we have L of f of t is equal to f of s. That's why the given one L of f of t is equal to f of s. Okay, this is f of s in terms of s we have given. What we need here? F of 3t ki Laplace transform. Okay, then L of, by change of scale property, L of f of t place lo at పెట్టామనుకోండి, what is the result? L of f of at is 1 by a f of s by a. This is change of scale property. But we need L of f of 3t అంటే a place లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హియర్ ఆల్సో a is equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 1 by 3 into f of s by 3. Now we need this one ma. The question is find L of f of 3t. So L of f of 3t is there, 1 by 3. Now this is required value, so simplify the RHS. What is RHS? 1 by 3 f of s by 3. What is f of s by 3? We know already what is f of s. What is f of s? F of s is 9s square minus 12s plus 15 by s minus 1 whole cube. F of s by 3 means ఈ ఫంక్షన్లో s ఉన్న ప్రతి దగ్గర s by 3 పెట్టాలి. సో ద సింప్లిఫికేషన్ 1 by 3 f of s by 3. f of sలో s by 3 పెట్టాలి, 9 into s by 3 whole square, this one, minus 12 s ఉన్న దగ్గర s by 3 plus 15. Next here denominator s place lo s by 3 as it is, minus 1 whole cube. Now we simplify this one. What is this one ma? S square by 3 square అంటే s square by 9. By 9 ఉంది, into 9 ఉంది, క్యాన్సిల్ పోతే ఇక్కడ s square మిగులుతుంది. See the next one. 1 by 3 as it is. Here 9 క్యాన్సిల్ పోతుంది, s square మిగిలింది. Here minus 3 1s 3 4s కాబట్టి 4 into s, 4s plus 15. This is numerator. What about denominator? ఇది denominator, LCM తీయండి, 3 అవుతుంది, s minus 3 by 3 whole cube. అంటే పైన s minus 3 ఉంది, కింద 3 cube. 3 cube అంటే 27 కాబట్టి s minus 3 whole cube by 27. by 27 denominatorలో కాబట్టి into 27 by s minus 3 whole cube అవుతుంది. into 27 చేస్తే పైన 27 ఉన్నట్టు కింద 3 ఉన్నట్టు, 3 1s 3 27s క్యాన్సిల్ పోతే 9 మిగులుతుంది. సో 9 into s square minus 4s plus 15 by, ఇది ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి s minus 3 whole cube. Now we get L of f of 3t is 9 into s square minus 4s plus 15 by s minus 3 whole cube. Okay ma? Here we use the formula change of scale property, which is L of f of at is equal to 1 by a f of s by a. So we see the next topic, Laplace transform of derivative of f of t. Derivative of f of t means f dash t. So f dash t ki Laplace transform find out చేయబోతున్నాం. Okay, the statement is if f of t is continuous for all t greater than or equal to 0 and f dash t is piecewise continuous. ఈ రెండు కండిషన్స్ ఉండాలమ్మా. f of t continuous and f dash t is piecewise continuous. Then L of f dash t exist అంటే f dash t కి Laplace exist అవుతుంది, and this is given by, that means L of f dash t is given by
s into L of f of t minus f of 0 or s into L of f of t ప్లేస్లో f of s పెడదాం, s f of s minus f of 0. సిమిలర్లీ L of f డబుల్ డాష్ t ఉంటుందమ్మా, సెకండ్ డెరివేటివ్ తీసుకుంటే s స్క్వేర్ L of f of t మైనస్ s into f of 0 మైనస్ f డాష్ 0. అంటే ఇది ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఫార్ములా, ఇది సెకండ్ డెరివేటివ్ లాప్లాస్ ఫార్ములా. ఇన్ జనరల్ n పెట్టామనుకోండి, ఈ సెకండ్ వన్ చూస్తూ చెప్పచ్చు మనం L of n f of nth డెరివేటివ్ ఆఫ్ t అయితే ఇక్కడ డబుల్ డెరివేటివ్ కాబట్టి s స్క్వేర్తో స్టార్ట్ అయిందమ్మా. పవర్ n nth డెరివేటివ్ అయితే s పవర్ n, L of f of t మీన్స్ f of s మైనస్ ఇక్కడ s పవర్ n మైనస్ 1 f of 0. ఇక్కడ డబుల్ డెరివేటివ్ ఉంటే s పవర్ 1 ఉంది. చూడండి, డబుల్ డెరివేటివ్ ఉన్నప్పుడు దీని లాప్లాస్కి s స్క్వేర్తో స్టార్ట్ అయింది, నెక్స్ట్ ఎస్కి పవర్ తగ్గింది s పవర్ 1 అని, ఇక్కడ ఇంకా తగ్గింది s పవర్ 0 మీన్స్ కాన్స్టెంట్ 1 అని అర్థం. సిమిలర్లీ ఇక్కడ n ఉంది కాబట్టి L of f and t మీన్స్ s పవర్ n f of s మైనస్ s పవర్ n మైనస్ 1 f of 0 మైనస్ s పవర్ n మైనస్ 2 f డాష్ 0 అండ్ సో ఆన్ fn మైనస్ 1 0. లాస్ట్ వన్కి మాత్రం sలు ఏమి ఉండవు, ఓన్లీ కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. నౌ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. Derive the Laplace transform of sin at. Already we know L of sin at is a by s square plus a square, but by using this derivative, okay, solution, derivative కనుక్కోవాల్సిన Laplace కనుక్కోవాల్సిన sin at కాబట్టి let f of t is sin at. What is its derivative? f dash t అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ f of t ఏమవుతుంది, a cos at అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ డెరివేటివ్. మళ్ళీ దీన్ని డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే f డబుల్ డాష్ t ఏమవుతుంది, a కాన్స్టెంట్ cos at చేస్తే మైనస్ ఏ సైన్ ఏటీ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒక ఏ ఉంది, మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ ఏటీ. నౌ వీ నో వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, వాట్ ఈస్ ఎఫ్ డాష్ టీ, వాట్ ఈస్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ టీ. దెన్ వీ నీడ్ బై యూసింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఎఫ్ డాష్ 0 వీ నీడ్ దట్ వాల్యూస్. నౌ ఆల్సో ఎఫ్ ఆఫ్ 0 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అమ్మ, టీ ప్లేస్లో 0 పెట్టండి టూ సైడ్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 0 అంటే 0 అవుతుంది. దెన్ ఎఫ్ డాష్ 0 టీ ప్లేస్లో 0 పెడితే cos 0 అంటే 1 into a కాబట్టి f dash 0 is a and f double dash 0 టూ సైడ్స్ 0 పెట్టండి, ఇక్కడ 0 పెట్టండి t ప్లేస్లో. f double dash 0 మీన్స్ sin 0 అంటే 0 into a స్క్వేర్ అంటే 0నే కాబట్టి f double dash 0 0. కాబట్టి మీరు తీసుకున్న ఫంక్షన్ దగ్గర నుంచి f of t, f dash t, f double dash t, t ప్లేస్లో 0s పెడితే we get f of 0 is 0, f dash 0 is a and f double dash 0 is a. Also from this, by the derivative formula, let this derivative second order ఉన్నటువంటి ఇది తీసుకోండి. L of f double dash t is formula as it is gamma s square L of f of t minus s f of 0 minus f dash 0. Now f double dash t means this one minus a square sin 80, s square L of f of t means this one sin 80 minus f of 0 s into f of 0, f of 0 is 0, f dash 0 is a. సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఈ ఏని సైడ్ తీసుకొచ్చానమ్మా, అప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 ప్లస్ ఏ ఎస్ స్క్వేర్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80. దెన్ ఏ ఇక్కడే ఉంది, ఈ వాల్యూని ఈ సైడ్ తీసుకురండి, ఎస్ స్క్వేర్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 ఉంది, ఇది ఈ సైడ్ వచ్చేసరికి ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 అవుతుంది. ఎస్ స్క్వేర్ సైన్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 ఇటు ఈ సైడ్ వస్తే ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 అంటే రెండిట్లో ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్, ఈ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ సైడ్ వస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఎస్ స్క్వేర్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80, రెండిట్లో ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 కామన్ తీసాం. నౌ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80. వీ నీడ్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80, ఇక్కడ ఇంటూ ఏముంది, ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఓన్లీ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 కావాలంటే ఈ ఇంటూ ఉన్నది ఈ సైడ్ వస్తే బై అవుతుంది కాబట్టి ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఆల్రెడీ వీ నో దిస్ ఫార్ములా కదా, ఫండమెంటల్స్లో మనం ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసినాం ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అని. కాకపోతే ఈ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 అనేది ఇప్పుడు ఈ డెరివేటివ్స్ ఫార్ములా యూస్ చేసి దిస్ వన్ యూస్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామమ్మ. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది డెరివేటివ్స్కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం.